शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ఈరోజు మనము 76th క్లాస్. ఈరోజు 76th క్లాసు. మనం ఇప్పటి వరకు ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఫస్ట్ చాప్టర్, సెకండ్ చాప్టర్, 12th చాప్టర్, 3 చాప్టర్లు we have learned. And today because there are some people who don't know Telugu, అందుకోసం అట్లా మిక్స్ చేసి చెప్తాను. కొంచెం తెలుగు, కొంచెం కన్నడ, కొంచెం ఇంగ్లీష్. ఓకేనా? అది టుడే విల్ బి what is reciting 15th chapter of Bhagavad Gita, Purushottama Prapti Yoga. Purushottama Prapti Yoga, it is a very important one. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే సాధారణంగా ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీస్ అంటే బాగా ఇంట్లో అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఉండేటువంటి వాళ్ళ ఇళ్లలో కొంతమంది ఇళ్లలో భోజనం చేసేదానికి ముందు ఈ అధ్యాయం అంతా చెప్పి భోజనం చేస్తారు. మొత్తం భోజనం. అలాగే కాదు, if you go to some institutions, I went to Varanasi, Banaras Hindu University. Near Banaras Hindu University there is a chowdhury. If you go to the chowdhury also, they will recite the entire Panchadashodhyaya Purushottama Prapti Yoga, then they will be eating the food. So this is sometimes some places if we go there, they serve the food. భోజనం అంతా వడ్డించిన తర్వాత everybody start reciting this entire chapter. 10 minutes లో they can recite. If we know the entire chapter, we can recite in 10 minutes. కాబట్టి 10 నిమిషాల్లో చెప్పేస్తారు అన్నమాట. వడ్డించే లోపల చెప్పేస్తారు. Then they start eating. So this is very important adhyaya. So in this adhyaya, Krishna will be telling that I will be the what is called Vaishwanara Agni. నేను వైశ్వానర అగ్నిగా I will be there in the each and every person. ప్రతి వ్యక్తిలోనూ నేను I will be there in వైశ్వానర అగ్నిగా ఉండే భోజనం అంతా నేను అరింపు చేస్తాను అని చెప్తాడు అనమాట. అందువల్ల ఈ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెన్స్. సో ఈ చాప్టర్ ఈ రోజు నేర్చుకుందాం, సరేనా? సరే, ఫస్ట్ ఎవరు చెప్తారంటే అభినవ్ చెప్తావా? చెప్పబ్బా, 3 సార్లు మామూలుగా మనం చెప్పుకున్నట్టు. అథ పంచదశోధ్యాయః పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగః. 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 శ్రీ భగవానువాచ. శ్రీ భగవానువాచ. శ్రీ భగవానువాచ. శ్రీ భగవానువాచ. ఊర్ధ్వమూలమధః శాఖం. ఊర్ధ్వమూలమధః శాఖం. ఊర్ధ్వమూలమధః శాఖం. ఊర్ధ్వమూలమధః శాఖం. అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం. అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం. అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం. అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం. ఊర్ధ్వమూలమధః శాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం. ఊర్ధ్వమూలమధః శాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం. ఊర్ధ్వమూలమధః శాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం. ఊర్ధ్వమూలమధః శాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం. ఛందాంసి యస్య పర్ణాని. ఛందాంసి యస్య పర్ణాని. ఛందాంసి యస్య పర్ణాని. ఛందాంసి యస్య పర్ణాని. యస్తం వేద స వేదవిత్. యస్తం వేద స వేదవిత్. యస్తం వేద స వేదవిత్. యస్తం వేద స వేదవిత్. ఛందాంసి యస్య పర్ణాని 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 యస్తం వేద స వేదవిత్.
ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वं मूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अनिरुद्ध सेम श्लोकं రెండు సార్లు చెప్పు श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् రెండు సార్లు అయిందా ఓకే కార్తీక్ రెడీ ఉన్నావా నెక్స్ట్ శ్లోకం yes sir చెప్తాను సార్ చెప్తాను సెకండ్ శ్లోకం అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖాః अधश्चोर्ध्वं प्रशुतास्तस्य शाखाः अधश्चोर्ध्वं प्रशुतास्तस्य शाखाः अधश्चोर्ध्वं प्रशुतास्तस्य शाखाः ఇది ఈ శ్లోకాలు ఉన్నాయి కదా మిగతా వాళ్ళందరికీ ఇది 4 లైన్స్ ఇది 4 లైన్ శ్లోకాస్ ఇది మొత్తం లైన్ అంతా నేర్చుకోవాలి దీన్ని అలాగనే అందుకోసమే కార్తీక్ ముందు నుంచి అలవాటు ఉంది కాబట్టి అది చెప్పినాను అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖాః ఇంకొకసారి చెప్పు अधश्चोर्ध्वं प्रशुतास्तस्य शाखाः अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः శ్రీనివాస్ సార్ ఇది 15వ చాప్టర్ సార్ 15వ చాప్టర్ రెండవ శ్లోకం అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖాః గుణప్రవృద్ధా విషయప్రవాలాః अधश्चोर्ध्वं प्रशतस्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषया प्रवालाः సరి రాలేదు విషయా లేదు ఇది ట్యూన్ లో చెప్పాలి కార్తీక్ ఇది అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖాః గుణప్రవృద్ధా విషయప్రవాలాః अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्य शाखाः प्रसृतास्तस्य शाखाः प्रसृतास्तस्य शाखाः చెప్పు प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्य सर నాకు ఇది అవతారం లేదు సార్ ఒక నిమిషం అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖాః గుణప్రవృద్ధా విషయప్రవాలాః చెప్పు अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्य शाखाः गुणप्रवृद्धा సరిగా రాలేదు కార్తీక్ ఒక నిమిషం
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यसनुतानि తప్పు ఒక్క నిమిషం అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని अधश्च मूल्यान्यनुसन्ततानि अधश्च मूल्याननुसन्ततानि మూల్యా లేదు కార్తీక మూల్యా లేదు అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని मूलान्य yes अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूल्यानुसन्ततानि अधश्च మూల్య అంటున్నాం మూల్యా లేదప్పా మూల అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని अधश्च मूलान्यसन्ततानि నీకు ఎందుకు రాలేదు వేరే వాళ్ళతో చెప్పిస్తాను ఒక నిమిషం హంసికారమ్మ ఇక్కడ నుంచి రెండో లైన్ నుంచి చెప్పు అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्च రెండవ లైన్ మాత్రం అది కాదు హంసిక రెండవ లైన్ మాత్రం 3 సార్లు చెప్పు అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके బాగా చెప్పినమ్మి సింధుజ ఇదే శ్లోకం 2 సార్లు చెప్తావా 2 times अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके
ఇంకొకసారి अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ನಾನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಧಶ್ಚ ಮೂಲಾನ್ಯನುಸಂತತಾನಿ ಕರ್ಮಾನುಬಂಧೀನಿ ಮನುಷ್ಯಲೋಕೆ ಶ್ರೀವಿಭಾ చెప్తావా ఈసారి ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ಅಧಶ್ಚ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳು ಕೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ಅಧಶ್ಚ ಮೂಲಾ अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. వెరీ గుడ్ ఎప్పుడు నేర్చుకుంది ఇది నాకు అర్థం కాగలేదు సరే బాగా నేర్చుకునేసి ఇప్పుడే విని నేర్చుకుంది నేను నేర్చుకున్నా వెరీ గుడ్ చాలా గుడ్ చాలా బాగుంది ఓకే సరే అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఎవరు చెప్తారంటే ప్రీతం చెప్తారు చిన్మయ్య చెప్తావా చెప్పమ్మా మూడవ శ్లోకం న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न च सम्प्रतिष्ठा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. భలే బాగా చెప్పినావు మీ రైమ్ బాగా చెప్పినావు అట్లా ట్యూన్ అలాగే ఉండాలి ఎందుకంటే ఎట్లంటే అట్లా చెప్పకూడదు ఈ శ్లోకాలని న రూపమస్యేహ అని ఊరికే చెప్పినట్టు చెప్పకూడదు అలాగే చెప్పాలి న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే అట్లే రావాలి రైమ్ అందరూ అట్లాగే నేర్చుకోవాలి సరేనా నెక్స్ట్ క్లాస్ మీరు చెప్తారు కదా అలాంటప్పుడు మీరు ఊరికే న రూపమస్యేహ అని చెప్తే నేను ఒప్పుకోను న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా అట్లాగే చెప్పాలి చిన్మయ్య బాగా చెప్పింది నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తులే దీక్షిత చెప్పమ్మా ఇదే శ్లోకం చెప్పు 2 సార్లు చెప్పు న రూపమస్యేహ చెప్పు సార్ నా పేరు అనన్య సార్ నిన్ను పిలుస్తామా నిన్ను పిలుస్తా ఏమి 4th
నేను ఎవరినెవరు పిలుస్తారా మరి? నేను అందరూ చెప్తే నేను ఎవరినెవరు పిలుస్తాను కదా మరి. నా ప్రాబ్లం నాకు ఉంది కదా మరి. ఎవరెవరు పిలవాలి నేను? అందుకోసం దీక్షిత చెప్తావా? సేమ్ శ్లోకం నరూపమస్య చెప్తావా? దీక్షిత లేదు. త్రిపుర చెప్తావమ్మా? త్రిపుర లేదు. అనన్య చెప్పమ్మా. हा सर न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च समप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च समप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. బాగా చెప్పినావు. ఇంకా కొంచెము దీన్ని ఇంకా కొంచెము రైమ్ వచ్చేటట్టుగా ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయి. బాగానే చెప్పినావు ఈరోజు. ఫస్ట్ టైం బాగా చెప్పినావు. వెరీ గుడ్. బాగా చెప్పినావు. నెక్స్ట్ శ్లోకం వచ్చేసేసి వాసు చెప్తావా? సార్ నా పేరు త్రిపుర. ఎవరు త్రిపుర? ఏందంగా పిలిచా కదమ్మా నిన్ను. దీక్షితాను పిలిచాను, మీరిద్దరు పలకలే అప్పుడు. వాసు రెడీగా ఉన్నావా? మీరు పిలుస్తా, అందరినీ పిలుస్తా. నెక్స్ట్ టైం పిలుస్తా. వాసు లేడా? వాసు లేకపోతే దీక్షిత చెప్పమ్మా. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం. తతః పదం సార్ ఇది కొంచెం ఇది ఉంది సార్. అందుకోసమే నేను పిలవడం లేదు. ఫస్ట్ టైం కొంచెం అలవాటు అయిండాలి, అందుకోసమే. ఇంకొకసారి ట్రై చేసి చూస్తాం. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం. తతః పదం సార్ ఇది లాస్ట్. అందుకోసం అందుకోసం ఈ రోజు విను, నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తూ. సరేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ త్రిపుర చెప్తావా? లేదు. వాసును లేడా? ప్రణవి లేడు. ధ్రువ చెప్తావా? ఉన్నావా? ఎక్కడున్నావు? నాకు కనపడలే. చెప్పమ్మి. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం. లేదమ్మీ, రావడం లేదమ్మీ. ఈ రోజు విను, నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తున్నామ్మా. సరేనా? అందుకని కొంచెం పెద్ద పిల్లడు, అందుకోసమే పిలుస్తుండే నేను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే కాస్త కష్టంగా ఉంటుంది. ఎక్కడ పోయినా వాసు? కనపడలేదు. ఇప్పుడు వచ్చినావు. చెప్తావా? సార్ చెప్తాను. ఎక్కడ పోయినా ఇందాక పిలుస్తూనే ఉన్నా అప్పటి నుంచి. లీవ్ అయింది సార్, అందుకే. సరే. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం. యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయః. యస్మిన్ సార్ అది ఇంకోసారి చెప్పండి. యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయః. యస్మిన్ గతాన కాదు, మన నిన్న కూడా అలాగే చెప్పిన. అల్ప ప్రాణం మహాప్రాణం కలిపేసినావు. గత లేదు కదా, గత కదా. యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయః. యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయః. మహాప్రాణం ఉంది. భూయః. యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయః. యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయః. యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయః. యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయః. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం. 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 యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయః. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే. యతః ప్రవృత్తిః
ప్రసృతా పురాణి. యతః ప్రవృత్తిః ప్రశ్రుతా పురాణి యతః ప్రవృత్తి ఒక నిమిషం ప్రశ్రుతా అక్కడ యతః ఉంది కదా, యతః వచ్చినప్పుడు ఎఫ్ సౌండ్ లో రావాలి అక్కడ. తర్వాత ప్రవృత్తి అయిన తర్వాత కూడా ఎఫ్ సౌండ్ లో రావాలి. యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. యతః ప్రవృత్తి ప్రశ్రుతా పురాణి. ఇంకొకసారి విను. యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. యతః ప్రవృత్తి ప్రశ్రుతా పురాణి. యతః ప్రవృత్తి ప్రశ్రుతా పురాణి. ప్రస్తుత లేదు అక్కడ. యతః ఉంది కదా, విసర్గ ఉంది కదా, ఆ విసర్గ వినపడకుండా ఎఫ్ సౌండ్ వచ్చేటట్టుగా యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. యతః ప్రవృత్తి ప్రశ్రుతా పురాణి. యతః ప్రవృత్తి ప్రశ్రుతా పురాణి. యతః ప్రవృత్తి ప్రశ్రుతా పురాణి. యతః ప్రవృత్తి ప్రశ్రుతా పురాణి. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రశ్రుతా పురాణి. రెండవ లైన్ సరిగా రావడం. రెండవ లైన్ ఎలా చెప్పాలంటే యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. చెప్పు. యతః ప్రవృత్తి ప్రశ్రుతా గుర్రం మీద ఎగురుతాం కదా, ఎగరాలి అక్కడ. యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. యతః ప్రవృత్తి ప్రశ్రుతా అలా పురాణి. నిలకూడదు అక్కడ. యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. యతః ప్రవృత్తి ప్రశ్రుతా పురాణి. రాలేదు. యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. చెప్పు. యతః ప్రవృత్తి ప్రశ్రుతా పురాణి. ఎందుకు ప్రసృత దగ్గరికి వచ్చిన ఎందుకు తడబడతారు? ఎందుకు? యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. యతః ప్రవృత్తి ప్రశ్రుతా పురాణి. యతః ప్రవృత్తి ప్రశ్రుతా పురాణి. అక్కడ ప్రవృత్తి అని ప్రసృత అని సపరేట్ చెప్పకూడదు, అలాగే వచ్చేసేలా. యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. చెప్పు. యతః ఇంకోసారి చెప్తాను సార్. యతః ప్రవృత్తి ఒక నిమిషం. యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. సార్ యతః ప్రవృత్తి ప్రశ్రుతా పురాణి. అక్కడికి వచ్చి ఎందుకు తడబడతావు? అక్కడ సరిపోలేదు, నాకు సరిపోలే అక్కడ. అరే ఇంకొక నిమిషము. ఇంకేమో చెప్తా. అనిరుద్ధి చెప్తావా? త్రిపుర సార్. త్రిపురాన్ని పిలిచినప్పుడు రావమ్మా, నువ్వు ఇప్పుడు వస్తున్నావు. త్రిపుర చెప్పు. రెండవ లైన్ చెప్పు. తమేవ చాద్యం చెప్పు. లేదు, త్రిపుర చెప్తుంది. ఒక నిమిషం ట్రై చేస్తా సార్ ఇంకోసారి. వద్దుంటే చూద్దాం. త్రిపుర చెప్పమ్మా. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. చెప్పు. తమేవ చాద్యం పురుషాం ప్రపద్యే. అలా కాదమ్మి. బుక్ చూసుకోవాలి. బుక్ చూసుకునేసి తమేవ చాద్యం అలా చెప్పకూడదు. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. ఇంకోసారి చెప్పు. తమేవ చాద్యం పురుషాం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. తమేవ చాద్యం పురుషాం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి కాదు, ప్రవృత్తి. ఎఫ్ సౌండ్ రావాలి. ప్రవృత్తి అయిన తర్వాత ఎఫ్ సౌండ్ వచ్చేటట్టుగా చెప్పాలి. యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. చెప్పు. ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. మొత్తం శ్లోకం చెప్పు. తతః సార్ ఫస్ట్ లైన్ ఒకసారి చెప్తారా?
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ततः परिमार्गितव्यं यस्मिन्न गता न నెక్స్ట్ క్లాస్ కి ఒకసారి చెప్పమ్మా. ఈ వాసుని ఇంకోసారి నువ్వు ట్రై చేసి చూద్దాం. సార్ ఎక్కడి నుంచి ఫస్ట్ నుంచి చెప్పు. తతః పదం ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ఇంకొకసారి చెప్పు. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। వెరీ గుడ్, బాగా చెప్పినా. నువ్వు ప్రీతం చెప్తావా దీన్ని? సేమ్ శ్లోకం చెప్పు. చెప్తాను సార్. చెప్పు. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वर्ति भूयः निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिं प्रसृता पुराणी. ప్రవృత్తిం లేదు. యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణి. यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧ್ರುವ ಏಮನ್ನ చెప్తాడా? ಧ್ರುವ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ನೀವು ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ತತಃ ಪದಂ ತತ್ಪರಿಮಾರ್ಗಿತವ್ಯಂ यस्मिन् ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं చెప్పు. यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः वेरी गुड. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. ఎక్సలెంట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ కళ్ళు మూసుకొని చెప్పేస్తారు. బాగా చెప్పినావు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చాలా బాగా చెప్పినావు. విభా నువ్వు ట్రై చేస్తావా? దీన్ని చూద్దాం. నువ్వు ఎలా చెప్తావు? ఉన్నావా లేదా? వెళ్ళిపోయిందేమో విభా. విభా లేదు. ఎవరప్ప? నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి చెప్తావా? ఇదే చెప్పు. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం వెరీ గుడ్. యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణి. అంతే, బాగా చెప్పినావు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, బాగా చెప్పినావు. అనిరుద్ధి ఈ శ్లోకం నువ్వు చెప్పు ఒకసారి. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रस्तुता पुराणी. ततः पदं ఇంకోసారి చెప్పు. చెప్పే రెండోసారి చెప్పే కొని చెప్పు. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं
पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रस्तुता पुराणी. వెరీ గుడ్. నిఖిల్ చెప్పగలుగుతుంది ఏమన్నా? నిఖిల్ చెప్తావా? అదే శ్లోకం. ట్రై చేయొచ్చా సార్? నా పేరు అభినవ్. అభినవ్ నీకు వస్తుంది కదా, చెప్పినావు కదా. నిఖిల్ అడుగుదాం ఒక్క నిమిషం. నిఖిల్ అయిన తర్వాత నువ్వే చెప్తులే. సార్ వాడు బయటికి పోయి వస్తానని వెళ్ళాడు ఇప్పుడు తానే. ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్. అభినవ్ నువ్వు చెప్పు. అయితే నెక్స్ట్ శ్లోకం చెప్పు. అయితే నువ్వు 5th శ్లోకం సరేనా? సరే సార్. ఓకే 5వ శ్లోకం. నిర్మాణమోహాజిత సంగదోషాః నిర్మాణమోహాజిత సంగదోషాః నిర్మాణమోహాజిత సంగదోషాః నిర్మాణమోహాజిత సంగదోషాః అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః నిర్మాణమోహాజిత సంగదోషాః అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః నిర్మాణమోహాజిత సంగదోషాః అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః నిర్మాణమోహాజిత సంగదోషాః అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః నిర్మాణమోహాజిత సంగదోషాః అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖదుఃఖసంగైః ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంగైః. సారీ ఇంకొకసారి. ఇది సుఖ దుఃఖ ఉంది కదా, సుఖ దుఃఖ దగ్గర సూకు సావత్ ఇచ్చినట్టుగా చెప్పాలి అక్కడ. ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంగైః సంగైఃనా సార్? సంగైః ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంగైః ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంగైః ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంగైః ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంగైః గచ్చంత్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్ గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్ గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్ గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్. అందరికీ చిన్నది ఏమంటే గచ్చంత్యమూఢా ఉంది కదా, మూఢాహ్ వచ్చినప్పుడు ఆ విసర్గ వినపడకుండా ఎఫ్ వచ్చేటట్టుగా చెప్పాలా. గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్ అని. సరేనా? బాగా చెప్పాడు, నువ్వు బాగా చెప్పినావు. ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంగైః గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్. 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 నిర్మాణమోహాజిత సంగదోషాః అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖ దుఃఖ సంగైః గచ్చంత్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్. నిర్మాణమోహాజిత సంగదోషాః అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంగైః గచ్చంత్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్. నిర్మాణమోహాజిత సంగదోషాః అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంగైః గచ్చంత్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్. నిర్మాణమోహాజిత సంగదోషాః అధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామాః ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంగైః గచ్చంత్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్. బాగా చెప్తున్నావా?
మన్విత సేమ్ శ్లోకం చెప్తావా ఒకసారి? ఓకే సార్. చెప్పమ్మా. సార్ ఒకసారి చెప్తారా? నేను ఒకసారి చెప్తా. నిర్మాణ మోహాజిత సంగదోషాః నిర్మాణ మోహాజితవంగదోషాః అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామాః అధ్యాత్మిత్వా వినిమృతకామాః అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామాః అధ్యాత్మిత్వా వినిమృతకామాః అధ్యాత్మ నిత్యా చెప్పు. అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామాః వినిమృతకామాః ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైః ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ నివైః గచ్చన్త్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్ గచ్చంతమూఢాః పదమవ్యయం తత్ పదమవ్యయం తత్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ నేర్చుకుంటావా? నెక్స్ట్ క్లాస్ నేర్చుకో. అమృత సేమ్ శ్లోకం చెప్తావా? సార్ నాకు ఒక్క క్లారిఫికేషన్ కావాల్సింది శ్లోకాలో. సార్ చెప్పమ్మా. సార్ అది ద్వంద్వైర్ ఆ లైన్ రిపీట్ చేస్తారా సార్? ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైః. అక్కడ ఏం లేదు. ద్వంద్వైః విముక్తాః రెండు పదాలు చేసి ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైః అని వచ్చింది. ఓకే సార్. చెప్తావా? సార్ నిర్మాణ మోహాజితి సంగదోష అధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంగైః గర్చన్త్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్. మూఢాః అనకూడదు. గచ్చన్త్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్. సరేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ నేర్చుకో. పూజిత చెప్తావా సేమ్ శ్లోకం? పూజిత, వాసు, పూజిత లేదా? లేదు. వినయ, విల్ యు టెల్? ఎస్ సార్. చెప్పు. నిర్మాణ మోహాజిత సంగదోషాః నిర్మాణమోహాజితసంగఘోషాः అధ్యాత్మనిత్యా వినవృత్తకామాः ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ. ఓకే, క్యారీ ఆన్. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఐ విల్ టెల్. చెప్పు. ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంగైః గచ్చన్త్యముద్దాః పదమవ్యయం తత్. గచ్చన్త్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్. చెప్పు. గచ్చన్త్యమూఢా పదమవ్యయం తత్. ఓకే, ఇంకొకసారి ఫుల్ శ్లోకం చెప్పు. ఫుల్ శ్లోకం. నిర్మాణ వినయ ఫుల్ శ్లోకం. నిర్మాణ మోహాజిత సంగదోష అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంగైః గచ్చన్త్యమూఢా పదమవ్యయం తత్. వెరీ గుడ్, బాగా చెప్పావు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఎవరు ఇక్కడంతా చార్ట్ ఎవరు పెట్టారు? ఒక నిమిషం. ఐ విల్ టెల్ సార్ కెన్ ఐ సెండ్ మేడం వన్స్ అగైన్. ఒక నిమిషం చెప్పమ్మా చిన్మయ్. ఫిఫ్త్ శ్లోకం మాత్రం చెప్పు. నిర్మాణ మోహాజిత సంగదోషాః అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖ దుఃఖ
ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు అప్పుడే ఆల్మోస్ట్ 8 o'clock అయిపోతుంది. ఈరోజు పెద్ద శ్లోకాలు కదా ఇవన్నీను. నేనేదో భారతీయ వైభవం చెప్దాం అనుకున్నాను. మరి ఈ అబ్బాయితో చెప్పించేస్తాం. ధ్రువ ఈరోజు చెప్తాడు. ధ్రువ గద్యం చెప్తాను అన్నాడు కదా, చెప్పించేద్దాము. నెక్స్ట్ వీక్ భారతీయ వైభవంలో నేను వేరే ఏదైనా చెప్తాను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 7:56 అయింది. అందుకోసం ధ్రువ నువ్వు చెప్పపా. మనకి చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ద డే ఈరోజు. మనకి ఈరోజు ఫస్ట్ వచ్చినాడు కదా ఈ పిల్లవాడు, గద్యం చెప్తా అంట. చెప్పపా, గట్టిగా చెప్పాలా, గట్టిగా చెప్పాలా, నాకు మైక్ లో బాగా వినపడాలి. నా పక్క చూడు, నా పక్క చూడు, నా పక్క చూడు. మీ అమ్మని చూడొద్దు, నన్ను చూడు. ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధ్యాన సమాధ్యాష్టాంగ యోగానుష్ఠాన నిష్ఠా తపశ్చక్రవర్తి అనాజ విచ్ఛిన్న శ్రీ శంకరాచార్య గురు పరంపరా ప్రాప్త షడ్దర్శన స్థాపనాచార్య వ్యాఖ్యాన సింహాసనాధీశ్వర సకలైక మాగమ సార హృదయ సాంఖ్యత్రయ ప్రతిపాదక వైదిక మార్గ ప్రవర్తక సర్వతంత్ర స్వతంత్ర ఆది రాజధాని విద్యానగర మహారాజధాని కర్ణాటక సింహాసన ప్రతిష్టాపనాచార్య శ్రీమద్రాజాధిరాజ గురు భ్రూమండలాచార్య ఋష్య శుంభపురవరాది స్వరా తుంగభద్ర తీరవాసి శ్రీమద్ విద్యా శంకర పద్మారాధక శ్రీమద్ జగద్గురు శ్రీమద్ అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వామినాంచ చరణ తత్కర కమల సంధ్యాత శ్రీమద్ జగద్గురు శ్రీమద్ భారతీ తీర్థ మహాస్వామి తత్కర కమల సంధ్యాత శ్రీమద్ జగద్గురు శ్రీ విధుశేఖర భారతి మహాస్వామినాంచ చరణారవిందయోః సాష్టాంగ ప్రణామం ಸಮರ್ಪಯಾಮಃ. చాలా బాగా చెప్పిನಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೋ 5 ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆದಷ್ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯಪ್ಪ, ವೆರಿ గుడ్. సార్ చెప్పమ్మా. శ్లోకాలు చెప్పిస్తారు కదా, దాని అర్థం కూడా చెప్పండి సార్ కొంచెము. చాలా అర్థమైలేదమ్మా, భగవద్గీత పెద్దలకే అర్థం కాదు, పిల్లలకేం అర్థమైందమ్మా. నేను చెప్పండి. మీరు ఎప్పుడన్నా వింటామంటే కన్నా, మీరు ఎవరన్నా ఆడియన్స్ వస్తే నేను చెప్దామనే ఉంది నాకేమోను. అయితే నాకు పాఠం 2 సార్లు అయింది, భగవద్గీత పాఠము చెప్దామనే ఉంది, కానీ పెద్దవాళ్ళు వస్తే చెప్పచ్చు, పిల్లవాళ్ళకి అర్థమైలేదమ్మా. ఆత్మ పరమాత్మ అవన్నీ కర్మ అని చెప్తే వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు, అందుకోసం చెప్పడం. అయినా ఒక చిన్నగా కొంచెం చెప్పండి, చాలా కాకుండా పోయినా ఎక్కువగా కాకుండా కొంచెం. అందుకోసం ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్తున్నాను, అందుకోసం ఈ చాప్టర్ ఇంపార్టెన్స్ చెప్తే ఏదన్నా మంచి అన్ని మంచి శ్లోకాలే. ఆ శ్లోకం వచ్చినప్పుడు అట్లీస్ట్ భోజనానికి ముందు ఒక శ్లోకం చెప్పుకునే శ్లోకం ఏది అలాంటి చెప్తాను. కాబట్టి ఇవన్నీ
ఇది మన శరీరాన్ని అశ్వత్థ వృక్షంతో కంపేర్ చేయడము, మూలాలు కిందికి పోవడము, శాఖలు పైకి పోవడము, శాఖలు కిందికి పోవడము, మూలాలు పైకి రావడము, ఇవన్నీ నువ్వు అర్థం చేసుకోవడం పిల్లలకు కష్టమే అని చెప్పేసి చెప్పడం లేకపోతే నేను ఇది ఈ ఏజ్ వాళ్ళకి కొంచెం కష్టం భగవద్గీత అర్థమయ్యేది. అట్లీస్ట్ ఒక 8th స్టాండర్డ్ 10th స్టాండర్డ్కి వస్తేనే కొంచెం అర్థమయ్యేది, లేకుంటే కొంచెం డ్రై సబ్జెక్ట్ గా ఉంటుంది. అందుకోసం చెప్పడం. ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు మీరు వస్తా ఉంటే కదా మీరు ఎప్పుడైనా చెప్తా కావాల్సి ఉంటుంది, నేను సపరేట్ గా నాకు కూడా చెప్పను, నేను నేర్చుకునేట్టు అవుతుంది కదా, అందుకోసం అంతకుమించి అరేంజ్ చేసుకుని చెప్తాంలేండి. అంతే పురస్చరణ చేసుకోవచ్చు కదా, అందుకోసం అంతేనమ్మా, అది విషయం అంతే, అందుకోసం చెప్పడం అంతే. సరే ఈరోజు భారతీయ వైభవంలో నేనేమో చెప్పాలనుకుంటే మరి ఈ రోజు ఆల్రెడీ 8 o'clock అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను చెప్తాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అందరూ చదవాలి, మరి దీన్ని 5 శ్లోకాలు చదవాలి, సరేనా? 5 శ్లోకాలు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అందరూ చదవాలా. ఈ రోజు అయితే క్లోజ్ చేద్దాం. అయితే నీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేదా? ఎవరికో ఉంది అంటున్నారు ఎవరు? డౌట్ ఉంది సార్. ఏమి? ద్వంద్వైర్ విముక్త అని చెప్పాలా, లేకపోతే ద్వంద్వైర్ విముక్త అని చెప్పాలా సార్? అక్కడ కూడా అక్కడ విసర్గ వినపడకూడదు. ద్వంద్వైర్ విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైః, సాకు సావత్ ఇచ్చినట్టుగా. ద్వంద్వైర్ విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైః, విసర్గ వినపడకూడదు. ద్వంద్వైర్ విముక్త సుఖ, అట్లా ద్వంద్వైర్ విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైః అట్లా. సాకు 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 సావత్ ఇచ్చినట్టుగా చెప్పాలి. సావత్ లేదు, సావత్ ఇచ్చినట్టుగా చెప్పాలి. ద్వంద్వైర్ విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైః, సరేనా? అట్లా చెప్పాలి. నెక్స్ట్ లైన్ కూడా ఒకసారి చెప్పండి సార్. ద్వంద్వైర్ విముక్త నెక్స్ట్ లైన్. ద్వంద్వైర్ విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైః గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయం తత్. అని చదవాలా? ఎఫ్ లో రావాలి, ఎఫ్ రావాలా. మూఢాహ అని చదవకూడదు. గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయం తత్ అట్లా. అంటే మీకు ఆ భగవద్గీత మామూలుగా టీవీ యూట్యూబ్ లో వేసుకుంటే కదా డిఫరెంట్ పర్సన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ లో చెప్తున్నారు. బట్ ఇది చిన్మయ మిషన్ వాళ్ళు, రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళు చెప్పిండేది కాస్త ప్రమాణం ఉంటారు. మరి మైసూరులో దత్తపీఠం ఉంది కదా, దత్తపీఠం వాళ్ళు ఒక స్టైల్లో చెప్తున్నారు. ఈ వీళ్ళు చెప్పిండే స్టైల్ ఇది అనమాట. ఇది కొంచెం స్టాండర్డ్ అని చెప్తున్నారు. స్టాండర్డ్ అని కాదు, ఇది కరెక్ట్ అని కూడాను. గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయం తత్. మరి కొంతమంది పాటల్లాగా పాడినారు భగవద్గీత వాళ్ళు, మూఢాహ అని కూడా పాడినారు. మరి ఇది కరెక్ట్ అనుకునేదానికి లేదు. ఇది అందుకోసం దీన్ని ఒక సిస్టమ్ ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి ఇలా ఫాలో అవుతున్నాం అంతే. మనం చిన్మయ మిషన్, రామకృష్ణ మిషన్ ఈ రెండు. అవునమ్మా. ఇంకెవరైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందప్ప? అనన్య ఏమైనా డౌట్ ఉందా? చిన్మయి, అనన్య ఎవరు? సార్ నేను చిన్మయి. చెప్పమ్మి. ఏమి? సార్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నేర్చుకుని కళ్ళు మూసుకొని చెప్పచ్చా సార్? చెప్పచ్చు. ఎవరన్నా వద్దంటారా? కొడుకునగానే కూతురుంటే వద్దనే అత్త ఉంటుందా అని తెలుగులో సామెత ఉంది. కొడుకునగానే కూతురుంటే వద్దనే అత్త ఉంటుందా అనే సామెత. అట్లా నువ్వు చెప్తానంటే నేను వద్దంటాను మరి, సరేనా? సరే. మరి మహాభారతం కథలకు నేను ఒక ఇది చెప్పింటి ముందు ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఏమిటంటే, లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పింటి మహాభారతము 6 వీడియోస్ విని, ఆ 6 వీడియోస్ ఎవరు దాంట్లో ఏమంటే ఇదేమే మన అందరికి టెస్ట్ పెడతాను. టెస్ట్ లో ఎవరు చెప్తారో వాళ్ళకు మళ్ళీ ఒక సార్ వచ్చి సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు అని కూడా చెప్తున్నాను కదా. మరి రేపు ముందు అనౌన్స్ చేశాను, 10th అని అనౌన్స్ చేసినాను. బట్ 10th కి అందరూ ప్రిపేర్ కాలేదు కాబట్టి ఇంకో 10 days తర్వాత పెట్టుకుందాం దాన్ని. మీరు ఏం చేయాలంటే అప్పటికి మీరు యూ హ్యావ్ టు లిజన్ ఫస్ట్ 6 stories, రైట్ డౌన్ ద నోట్స్, రైట్ డౌన్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ బిట్స్, then you have to tell all the answers for all the small questions. I may be asking one question: who is the father of Chavana Maharshi? You should be in a position to tell. Who is the wife of Puloma? Like that I will be asking. So you should be in a position to tell. అప్పుడు మీరు చెప్పాలి దాన్ని. అలా చెప్తే దాన్ని మీరు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయని డిసైడ్ చేస్తాము. మరి ఆయనేమో చీఫ్ గెస్ట్ రేపు వచ్చేదానికి హీ వాజ్ రెడీ. నేనే వద్దన్నాను, ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు భగవద్గీత అయింది కదా, ఒక 10-15 days తర్వాత మీరు చెప్పాలా. నా ఏమేమంటే మీరు ఆల్ పీపుల్ షుడ్ నో మహాభారతం ఫుల్, టోటల్ మహాభారత యూ షుడ్ నో. వీలైనంత వరకు ఏది మర్చిపోకూడదు అనమాట. యూ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్
మేబీ 3 years or 2 years, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ. కరెక్టా? మరి వీళ్ళకి అర్థమవుతుందా? ధ్రువ వాళ్ళకి మీ అమ్మగారికి తెలుగు అర్థమవుతుందమ్మా మీకు? తెలుగు ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 6 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆ 6 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ, ನನ್ನ ಏಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆದಿಪರ್ವದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. 13 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 13 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಒನ್ಸ್ 6 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟೆಸ್ಟ್. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ತಂದೆ ಯಾರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆತರ ಅದೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರು, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಈಸ್ ರೆಡಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪಲ್ಷನ್. ಇಫ್ he is ready, okay. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. For all of you, same thing appa. Anybody is ready, anybody wants to take a challenge, wants to learn entire Mahabharata, you can take the project. Otherwise you can tell, no, I don't want to participate, no problem. Aita adi, no compulsion. Because if you are having any other examination compulsions unte, you need not participate, no problem. If you are having some free time, if you want to learn entire Mahabharata, then only for those persons this quiz is there. Otherwise no quiz. ఎవరెవరు వస్తే వాళ్ళు రావచ్చు. సరేనా? ఏమో నాకు కూడా తెలియదు. క్విజ్ మాస్టర్ వస్తాడు కదా, క్విజ్ మాస్టర్ హీ విల్ ప్రిపేర్ ద క్విజ్. నేను ప్రిపేర్ చేయను, నేను క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఆయనకి ఇస్తాను. హీ విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. హౌ మెనీ హీ విల్ బి ఆస్కింగ్, ఐ టు డోంట్ నో. 20 క్వశ్చన్స్ అడగచ్చా సార్? చెప్పలేదు మరి. 20 అడగచ్చు, 30 అడగచ్చు. ఆయన దగ్గర 60 ఇస్తాను నేను క్వశ్చన్స్ అట్లా. సరేనా? ఓకే ఓకే. అలా ఈరోజు క్లోజ్ చేద్దాం అయితేను. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్ సార్. బాయ్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో భారతీయ వైభవం చెప్పుకుందాం. సరేనా? ఓకే సార్. ఓకే, బాయ్.